गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो उपर नजर पकईबा तेबे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 गहमर कला बजारी मूल्य वृद्धि को लगिब रोक गहमर मूल्य वृद्धि किंबा कला बजार रोकवा केंद्र सरकार एक बड़ निष्पत्ति नहीं गहम स्टक घोषणा करने को सरकार बाध्यतामूलक कर सरकार पूर्व गहम उपर एक स्टक सीमा धार्य करते यार वैधता मार्च 31 शेष हो दृष्टि रखी सरकार यह निष्पत्ति नहीं खाउटी व्यापार एवं खाद्य जोगाण मंत्रालय कही गहम एवं चाउल आदिर मूल्य वृद्धि रोक लगेगा स्टक उपर तीक्ष्ण नजर रही सूचना मिली। परवर्ती खबर टंका लेन देन को नहीं खुशी खबर आनिले केंद्र सरकार शीघ्र आपण यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई माध्यम आपण बैंक अकाउंट नगद टंका जमा कर समर्थ हेबे एने गतकाली भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुद्रा नीति कमिटी एमपीसी बैठक में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास यह सूचना देते से कहते यूपीआई लोकप्रियता सह ग्रहणीयता को दृष्टि रखी वर्तमान यह माध्यम नगद जमा सुविधा प्रदान प्रस्ताव रखा जाइछे। परवर्ती खबर समस्त निर्देश को त्रुटि शून्य भाव में पालन करने को समस्त आरटीओ को परिवहन कमिशन परामर्श साधारण निर्वाचन को चापमुक्त एवं अवैध बंटन रोकने को मुख्य निर्वाचन आयोग पक्षर जारी संपर्क में समस्त निर्देशावली त्रुटि शून्य कार्यकारिता समस्त आरटीओ समीक्षा बैठक करिसेंती राज्य परिवहन कमिशनर अमिताभ ठाकुर आदर्श आचरण विधि परिप्रेक्षी में जारी निर्देशनामा अनुଯାयी अनेक जिले में एसटीए पक्षर विभिन्न विभाग सह मिलित भाव में कड़ाकड़ी जांच जारी रहिबा बोली से सूचना प्रदान करिसेंती। परवर्ती खबर प्रचंड खरा जो आउटडोर गेम उपरे कटकणा राज्य में प्रचंड खरा जो अंशुघातर खबर आसिबा परे पदक्षेप ग्रहण करिछि स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर आउटडोर गेम उपरे लगाइछंती कटकणा एसआरसी निर्देशनामा अनुसार बाहर क्रिकेट फुटबॉल हॉकी भली खेल खेला जाय पारिब नहीं भीषण खरा जो दिन 11टारू 3टा जाए बाहर खेल बंद रहिबो। परवर्ती खबर जन्मरू 10 वर्ष जाए पिलांकु मिलिबो 2500 टंका केंद्र सरकार बाल विकास सेवा योजना माध्यम शिशु एवं सेमानक मां को अनेक प्रकार सुविधा जोगे दिजाउछि यह योजनार सुफल जेपरी साधारण जनता पाखरे पहुँची पारिबो ताहाकु ध्यान रखी यह करा जाइछि एथिपे विशेष भाव में अंगनवाड़ी केंद्र गुड़िक सहायका किंबा सहायिका नियुक्ति करा जाइछि। आजिर छात्र छात्री काली देशर भविष्य सुरक्षित करने को निश्चित करिसेंती सरकार गरीब श्रेणीर परिवार पिला माने बेले बेले ओलिए खाइबा को पाइबा मुश्किल होइते एभली स्थिति रे सरकार यह योजना से लाभ दे पारे जहाँकि यह योजन गर्भवती स्तन्य पालन करुवा महिला बा प्रसूति भी उद्दिष्ट मूलतः यह योजन 1 मासरू 10 वर्ष पर्यंत पिला अनेक सुविधा जोगे दिजाउछि एथिपे सरकार आईसीडीएस नामक योजना आरंभ करिसेंती यह योजन प्रति मासरे पिला 2500 टंका बैंक खाता जमा करुछंती सरकार यह टंका मां निज पिला पुष्टिकर खाद्य किंबा आहार दे पारिबे। परवर्ती खबर एणकी बिना ग्यारंटी रे मिलिबो महिला 3 लाख टंका पर्यंत ऋण समाजर समस्त विभाग पर अनेक प्रकार योजना केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा परिचालित हेउची जहाँ उद्देश्य हेउची एही विभाग को दारिद्र्यरू मुक्ति करिबा किंबा व्यवसाय रे सहायता करिबा
ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଛି ଯାହାର ସେମାନେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ନାମ ହେଉଛି ଉଦ୍ୟୋଗିନୀ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ସୁଧ ବିନା ଋଣ ପାଆନ୍ତି। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବିନା ସୁଧରେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଦେବେ ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳ ଯାତ୍ରା ହେବ ମହଙ୍ଗା, କୁଲିଙ୍କ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି। ଭାରତୀୟ ରେଲୱେରେ ଏବେ ଯାତ୍ରା କରିବା ମହଙ୍ଗା ହେବ କାରଣ ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁଲିଙ୍କର ମଜୁରୀ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କୁଲିଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି। ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁଲିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପରେ ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରୁଥିବା କୁଲିଙ୍କର ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ସମସ୍ତ 68 ରେଲୱେ ଡିଭିଜନରେ ଏହା ଲାଗୁ କରାଯିବ ଏବଂ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୁଲିଙ୍କୁ ଏବେ 40 କିଲୋଗ୍ରାମର ଅଧିକ ଓଜନର ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ 340 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା 250 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାର୍ଡଧାରକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ କାର୍ଡ ଲିଷ୍ଟ କିଭଳି ଚେକ୍ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତେବେ କାର୍ଡ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହା ହିଁ ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ଆଗକୁ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁଣି ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ହିସାବରେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଏଥିରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସରକାର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଆନାଉନ୍ସ ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଅଫିସିଆଲ ଆନାଉନ୍ସ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ଘୋଷଣା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ଟିଏ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା କଭର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର। କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଅବଧି ଆଉ 3 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ 6030 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 18 ଲକ୍ଷ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଏବଂ ସମୁଦାୟ 360 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିର ପରିସର ବ୍ୟାପକ ହେଲା। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଚାଷୀ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ପାଇବେ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଥିଲା ଏବେ ଅନେକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୁଣି ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ KYC ଅପଡେଟ୍ କିମ୍ବା କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରଖନ୍ତୁ। ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଯଦି ଅଟକି ଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, PM କିଷାନ 17ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏବେ ବଡ଼ ଖବର। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଭିତରେ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ହେଉଛି ବଡ଼ ସୁବିଧା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଯୋଜନାରେ 3ଟି କିସ୍ତି ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 6000 ଟଙ୍କା ପଠାଯାଏ। ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 16ଟି କିସ୍ତି କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅଲରେଡି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକମାନେ 17ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି କିସ୍ତି ପାଇବାରୁ କିଛି କୃଷକ ବାଦ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ନିଜର KYC ଶେଷ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 17ତମ କିସ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 16ତମ କିସ୍ତି ପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୁଣି 7ତମ କିମ୍ବା 17ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।
ଯାହାକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି 17ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯଥାଶୀଘ୍ର ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦାସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ।